है सानू खुशी है कि साडे इलाके नूं साडे पंजाब नूं इन्ने अच्छे इंसान मिले ने जिहड़े हर किस्म के ऐलान को चंगी तरह जानते कि उसमें किवें लिखना है। तो साडे मानसा जिले नूं माण है कि बहुत ही लंबे समय बाद सानू मिनिस्ट्री दे विच जगह मिली है। साडे दोनों MLA साहबान इन्हां दी जिन्नी तारीफ की जाए उन्नी थोड़ी, क्योंकि इन्हां ने भी रूट लैवल दियां जो सिस्टम है वो देखे हुए ने कि किस तरह असी इंसानी भला कर सकते हैं। सो सानू बड़ी खुशी है कि हाँ तुहानू दस्सण माण महसूस करदा कि सानू तीनों नुमाइंदे मानसा जिले में इस तरह के मिले है जिहड़े बिल्कुल 100% ईमानदार, समाज के हर तरह के सिस्टम को जाणो, कोई इन्हों आते हुए मैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल डिवीजन को रिक्वेस्ट करांगा आए हुए सारे पतवान के मेहमान जी सैपलर प्लांटर जो है पौधा पेश करके उन्होंने स्वागत करें। के एडवोकेट गुरप्रीत सिंह दानावाली साहब प्लांटर से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैमिली वेलफेयर डॉक्टर O.P. मोदरा जी ने वेक्टर बॉन्ड की टीम को बेनती करूँगा कि श्री गौरव टूरा जी SSP मानसा जी ने मंत्री साहब मानजो सेहत मंत्री साहब जी मैं विश्वास करना कि असी उन्होंने रहनुमाई उन्होंने दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सेहत सेवावां का बयान है जो उच्चा करने के पुरजोर करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर गिरीश जी से डॉक्टर जनक राज जी पेश करें। I would now invite Dr. Gagandeep Singh Grover, State Program Officer, National Director for Disease Control Program. WHO ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਰਡਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਲੋ ਬਰਡਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। जब अपन लास्ट माइल की बात कर रहे हैं कि इट इज जस्ट अबाउट अनदर फ्यू ईयर्स किसी प्लेटलेट घट गई, किसी ने ओटीपी बढ़ गई, ना पीलिया हो गया, ना बीपी घट गया, जिन्होंने चीज़ों ने मलेरिया केसेस के मॉर्टैलिटी बढ़ाई, मौत की दर बढ़ाई, परंतु वो चीज़ा भी हूँ पिछले 2-3 सालों तो घट देखने को मिल रही हैं। परंतु 2-3 सालों तो जो एक होर प्रॉब्लम आ रही है कि नाल डेंगू भी हो गया, नाल कोविड भी हो गया। प्लेटलेट तिना बीमारियां भी घट जाते हैं, कोविड भी घट जाते हैं, मलेरिया भी घट जाते हैं, डेंगू भी घट जाते हैं, उन्नी ज़्यादा घट जाते हैं। मलेरिया के केसां भी असीं देखे हैं प्लेटलेट 10,000 15,000 इस तरह के रहिंदे ते डेंगू के केसां तो आम ही देखते हैं। सो किते ना किते कन्फ्यूजन रहिंदे डिटेक्शन दे विच। मलेरिया के केसां नूं कई बारी कुछ केसां दे विच डेंगू का केस लैके ही ट्रीट हुंदा रहिंदा है कि शायद ये डेंगू है या कोई वायरल है, हुंदा वो मलेरिया है। सो डिटेक्शन की भी किते ना किते थोड़ी बहुती कोई प्रॉब्लम रहिंदी है, वो भी किते असीं प्लग कर सकते हैं। जिहड़े बंदे बहुत चंगी तरह कैमिकोसाइड्स वगैरह सलाइडा दे विच देखना आउंदा है वो रिकमेंडाइज करके। एक नैशनल गोल है कि 2030 तक जिहड़ा है मलेरिया वो एरेडिकेट कर दिता जाएगा। पर मैनूं लगदा जो साडी स्टेट का इस वेले हाल है, मैं सेहत विभाग को इस गल की बधाई भी दिंदा जिन्ना इन्होंने पिछले 10-15 सालों के बेशक वो प्राइवेट सैक्टर की मदद नाल, लोगों की मदद नाल इस बीमारी को कंट्रोल किया है। तो मैनूं लगता है कि जी प्रेजेंट साडी सरकार है 27 तक ये होंदे होंदे मलेरिया खत्म हो जाएगा। 30 तक वेट करने की लोड़ नहीं पैनी, उस पहले मलेरिया खत्म हो जाएगा। क्योंकि असीं बड़े नेड़े हाँ गोल के बहुत नेड़े हाँ, परंतु गोल के नेड़े आके लैफ्ट भी हो जाता है।
ਗੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਮਲੇਰੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਰਡਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ IMA ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੇਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। Thoughts and Address Department, served 1988, batch PCMS officer, promoted as civil servant in the year 2020. Further got promoted to the post of Director Health Services ESI on 1st of January 2021. Presently, sir is serving as Director of Family Welfare in the Department of Health and Family Welfare. I request Dr. Tikosha sir to please come and share his valuable thoughts. आज के वर्ल्ड मीडिया जिसने मैं साढ़े बहुत ही सरकार श्री विजय सिन्हा जी, MLA साहबान सरदूगल जी, MLA साहबान बुढ़लाडा जी, DC साहब, डॉक्टर राकेश सहगल, डॉक्टर उमेश, डॉक्टर जनक राज सिंगला जी, सिविल सर्जन साहब, साडा सारा समूह स्टाफ, प्रेस तो आए सारे नुमाइंदे, सारी संबंधित मैं ये दसना करांगा कि बहुत साडा डिटेल के डॉक्टर ग्रोवर वालों जो कि साडे बहुत ही डायनेमिक हार्ड वर्किंग प्रोग्राम ऑफिसर उन्होंने वालों डॉक्टर राकेश सहगल प्रोफेशनल हेड उन्होंने वालों IMA के डॉक्टर सिंगला जी, उमेश सिंह जी को बहुत ही व्याख्या दसिया जा चुका है। तो सर मैं जो जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि ये नोटिफाइड जी मलेरिया के केसेज जो वो प्राइवेट सैक्टर तो नहीं आते। सर मैं दसना चाहूँगा कि मलेरिया हम नोटिफाइड हो चुका हुआ तकरीबन सारे रिपोर्ट्स जो साढ़े को प्राइवेट सैक्टर तो भी आती है, पर फिर भी ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 3600 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 78 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। सर मैं विश्वास मानता कि आने वाले समय के असी जल्दी तो जल्दी जो होर भी अपने इनको मिला के असली मलेरिया जी है एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट कर दिए हम आपकी जो मेहमानी में काम करा। थैंक यू। सरकार है ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਨਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੰਗ ਆਫੀਸਰ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਜੀ IAS SDM ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਜੀ IAS SDM ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ। A very good morning to all dignitaries on stage and all the participants of the program. On this day, I would like to say that malaria is a notified disease in the state of Punjab, and the disease has been notified under Epidemic Disease Act, and it is also a part of the national drug policy of our country. इसमें जो हमारा प्रोग्राम है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच
फॉलो करता है, जहाँ पे सर्वेलेंस, केस डिटेक्शन, मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर रिपोर्टिंग, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर्स अर्ली रिपोर्टिंग करते हैं मलेरिया केसेस की, प्लस प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, प्लस इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स हो रही है, प्लस जो लेजिस्लेशन हम ला रहे हैं मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। एंड सबसे फॉरमोस्ट जो है वो है अवेयरनेस एक्टिविटीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, which as SDM also I think सबसे important है if you have to tackle any disease in our country or in the state of Punjab. इसमें जो है surveillance में there are two types where there is active and passive surveillance. Active surveillance जो है वो हमारी आशा वर्कर्स, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स वो लोग करते हैं, फील्ड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे जो डिजीज डिटेक्शन है अर्ली स्टेज पे सबसे ज्यादा एक्टिव वो रहते हैं। सेकेंड जो है पैसिव सर्वेलेंस, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजन हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ये सब करते हैं, विच इज मेजर पार्ट ऑफ द सर्वेलेंस। देन वी हैव केस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन एंड लिस्टिंग विच इज डन बाय द हॉस्पिटल्स। इसके बाद होती है प्राइवेट सेक्टर रिपोर्टिंग, अगर कोई केस प्राइवेट सेक्टर जाता है तो वो रिपोर्ट होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई डायरेक्टली कम टू अवेयरनेस एक्टिविटीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस भी करना चाहिए एंड आई फील सबसे ज्यादा फायदा भी उसी एक्टिविटी पे फोकस करती होगा। इसमें अवेयरनेस में और कैपेसिटी बिल्डिंग में इज अवेयरनेस अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन एंड माइग्रेंट्स who are highly affected by this disease. Apart from that, capacity building में I see starting from civil surgeons, SMOs, lab technicians, multi-purpose health workers, ASHA workers, hematologists, staff, everybody should be trained well in this disease. So at the end I would like to say हमने recently एक health camp भी लगाया था सरदुलगढ़ में and it was quite successful. Lot of registrations had come up. So and we plan something where regular health camps can be held. And at the end, I would like to say that it requires an integrated approach. And हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई disease या ऐसा कुछ आता है so we can work to the best of our ability. Thank you. ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ बहुत ही सत्कारयोग सरदार जसप्रीत सिंह जी IAS, डिप्टी जनरल मानसा जी, वो भी अपने विचार साझे करेंगे। सत्कारयोग श्री जसप्रीत सिंह जी IAS, तालियां प्लीज। मंच से विराजमान सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला जी, MLA बुद्धराम जी, MLA गुरप्रीत जी, डॉक्टर फैमिली एंड हेल्थ डॉक्टर उमेश, डॉक्टर राकेश, SSP साहब, SDM ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਈਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਯੂ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਵਾਸ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SDM ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 2024 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ IML ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ,
ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਦਾਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਵਾਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਵਾਲੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ। ਤਾੜੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। बहुत ही सत्कारयोग ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ डॉक्टर विजय सिंगला जी, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार, साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल बुद्धराम जी एमएलए बटलाडा, ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट जो मेरे तो पहले डॉक्टर साहिबान बोल के गए हैं, डॉक्टर चावला जी, डॉक्टर साहिल जी, साडे इस जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब सरदार जसप्रीत सिंह जी IAS, SSP साहब, SDM मैडम, मेरे अगे सामने बैठे हुए पंजाब के कोने-कोने चो आए हुए सारे डॉक्टर साहिबान, सिहत विभाग के कर्मचारी साहिबान, सारी मीडिया, सब तो पहले मैं फतेह बुलाना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्यवाद करदा कि अज साडे जिले दे विच जो मलेरिया के उत्ते फंक्शन हो रहा उस बारे दस्या जा रहा है कि मलेरिया फैलता किवें, इसका खात्मा किवें होऊगा। मैं आप पढ़ रहा सीगा कि अज तरीक अपनी 23 है, 25 तरीक को मलेरिया दिवस बाढ़ से मनाया जाता। फंक्शन आप अज 23 को कर रहे हैं तो ये डॉक्टर साहिबान ने बड़ा दस्या, जिवें मेरे तो पहला DC साहिबान बोल के गए ने कि कल्ले डॉक्टर साहिबान कुछ नहीं कर सकते, साडी सारिਆਂ ਦੀ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी असीं लोग अपना अपना सारे संयोग देइए। जिवें दस्सिया कि घरां दे विच जिवें पानी खड़दा, जिथे जिथे मच्छर पैदा हुंदा उसके खात्मे दे लई असीं सारे संयोग देइए। नाल ही जे कोई बीमार हुंदा नाल दी नाल असीं हॉस्पिटल जाके डॉक्टर साहिबान कोलों इलाज कराइए, क्योंकि जे एक मरीज हुंदा तां देखिया कि एक तो अगे काफ़ी फैल जाता है। जे मच्छर नूं कट कट के दूसरे नूं जिहड़ा तंदुरुस्त व्यक्ति है जो उहनूं कटदा, इस तरह मलेरिया फैलदा है। तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि 77% साडा जिहड़ा दक्षिणी इधरला भाग एशिया दे विच भारत का योगदान मलेरिया दे विच। ते मेरे तो पहला जिवें आंकड़े दिते गए कि साडा मानसा जिला जो खात्मे वाल जाऊगा असीं लास्ट दे विच आ। ते डॉक्टर साहिबान तुसीं हुण बहुत वड्डी पंजाब सरकार ने जिम्मेवारी दी है, लोगों ने भी दी है। आपको 24 वाली वेट नहीं करनी, अपने को जंग टीम आ गई, DC साहब, SSP साहब, सारे SDM साहिबान, थल्लड़े अफसर साहिबान, आप 24 वाली वेट नहीं करनी। आप छेती तो छेती जो उपराले किए जा सकते हैं मानसा जिले के विचों मलेरिया खत्म करने वास्ते दिन रात लोगों के सहयोग नाल सारे यतन करांगे। दूजा मैं बेनती करदा कि पिछले समय जिवें मेरे तो पहले SDM मैडम बोल के गए ने, तुसीं बहुत बड़ा उपराला कीता कि सेहत मेले लाए। इस तरह सरदूलगढ़ लग्या, बुढ़लाडे लग्या। मैं अक्सर तुहानूं बेनती करदा कि सेहत मेले जिन्ना चिर अपनियां सारियां पोस्टां भरियां नहीं जांदियां, पूरा स्टाफ नहीं हुंदा, ते पिंडां दे विच भी लैके आओ। महीने दे विच एक सेहत मेला लगे तां कि जिहड़े उत्थे 1000 पेशेंट आए सीगे सरदूलगढ़ 1000 तो उपर, तो सानूं पता लग जाता कि किहड़े पेशेंट नूं की बीमारी है, तो उस तो अगे आ जांदा क्योंकि गरीब लोग दूर नहीं जा सकते। तो इस तरह की कहने कि चाहे झनीर आ मेरे इलाके दे विच, संघा गा, ये मेले मंथली लगते रहन जिन्ना चਿਰ अपना पोस्टां नहीं भरदियां, ताकि जिहड़े मरीज सामने आ जाते हैं तो उन्होंने अगे इलाज वास्ते ते गरीब लोगों के जिहड़ी पढ़ाई दे वास्ते आपां मेले कंटिन्यू रखीए। ते पंजाब सरकार का भी यही उपराला, सेहत ते सिक्ख्या दोनों चीज़ां जो मिल गईयां लोकां नूं तां साडा अद्धा बोझ घट जूगा। ते साडी जिन्नी असीं कमाउने आ, मैं पढ़दा गा पहलां असीं लगे रहंदे आ कमाउण ते, एंड दे विच साडी सेहत बेकार हो जाती है। जिन्ना पैसा कमाउने सारा सेहत ते ला दिंदे आ, नाले शरीर नहीं रहिंदा ते नाले कमाया पैसा नहीं रहिंदा गा। सो जे आपां मौके ते बीमारियां दे जे कैंप लगन, टैसट होण ते पता लगदा रहे कि इहनूं किहड़ी बीमारी है, तो उहदा इलाज भी छेती हो जाता। सो जिन्ने भी टैसट लैब ने वो भी ज़्यादा वधाइयां जाण, ताकि गरीब लोग जो पेंडू एरिया दे विच रहिंदे ने उन्हां नूं पता लग जाए कि मैं किहड़ी बीमारी नाल जूझ रिहा। नहीं तो लास्ट दे विच जाके जदों पता लगदा उह बीमारी दा
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਲੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੇਂਗੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। PCS ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, MLA ਬੁਢਲਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਰਮਨ ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਵਾਲੀ, MLA ਸੂਗੜ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦੇ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਗੌਰਵ ਦੁਰਾ ਜੀ, IPS, SSP ਪੁਲਿਸ, SDM ਮੈਡਮ, SDM ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ TB ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟੋਟਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਾ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ MLA ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਤਿਆਗਮਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ, CWSN ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਵੰਡੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟ ਸੀ, ਘਾਟ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਘਾਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ MLA ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਬੇਕੈਟ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬਸ ਕਿਦੋਂ ਪਰ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੁਢਲਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ IPS ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ IAS ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ
ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ। ਉਹ ਮਕਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਛਿੱਤਰ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜੂ। ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਛੇਤਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆਓ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਊਗਾ। ਜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ये की हो गया गर्दियालो कादा रौला पा रखे सब सुख तो है की हो गया ना जी साडी तो कुड़ी नु पता नहीं की हो गया पानी पीन उठी सी डिग पी ये गल्लां च तो तू किसे नु आण नहीं दिंदी ते अगर तेनू धेले दी नहीं तू ऐ दस तू वड वडेरे अंदर कोई कहना चाह के सिੱਟੇ के रखया कि ना कुड़ी तो ना भैन मैं तो भूल गई चकना राम 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 और भाई ठीक ता है मंडी ठीक कितने पंडित जी तुसी देखो राम 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 ओ भाई मगर आए ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਵੀਰ, ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੱਜ ਕੇ ਧੁਖਦੀ ਪਾਥੀ ਤੋਂ ਗੁੱਗਲ ਦੀ ਧੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੂਈ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਢਾਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਰਾਮ 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 पता है आकी में कुड़ी पुंजे पई है इतना ये टिकी नहीं तुसी देखो ओ भाई कुड़ी ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਓ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਐਸਾ ਕੀ ਭੈੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਜੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਭੂਤ ਭਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ 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 ਵੇਖੋ ਮਗਰਾ ਆ ਪੰਡਤ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਭੂਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭੂਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛਿੱਤਰ ਲਿਆਓ, ਐਂ ਕਰੋ ਬਾਹ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕੋ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਚਾਹੀਏ ਦੇਖ ਕੇ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਕੁੜੀ। ਭਾਈ ਮੱਗਰ ਸਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਚ ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਨਾਗਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ भाई जी ये बेटी पिछले 15 दिनों चो किसी रिश्तेदारी च नहीं मिलन गई। नहीं डॉक्टर साहब किते नहीं गए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਏ ਵਾਧੂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਵਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਰਵਾ ਨਵੇਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਤਾੜੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁਧਰਾਮ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਫੀਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜਨਕਰਾ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਪੀਡੈਮੋਲੋजिस्ट, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਡਾਕਟਰ। ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਪੀਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ਰਾਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਨਕਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IMA ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 20% ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 2017 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੱਛਰ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕੇਵਲ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋजिस्ट ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਵਧੇ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ 100 ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਯੰਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ NGOs ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਵੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ NGO 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲੋਗੇ। ਫੌਗਿੰਗ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਏਰੀਏ ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NGOs ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਓਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਨਕਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 24 ਤੱਕ ਵੀ 27 ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ 92 ਤੋਂ 102 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਭਰਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ। ਇਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਮਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ MOU, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ once a week ਜਾਂ once a month ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। तो डॉक्टर्स
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ PCMS ਜੋ DM ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ NRIs ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ NRI ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡੂਲਰ OT ਪਲੱਸ ਫੇਸ ਲਿਫਟ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ NRI ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ IELTS ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਕਰਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਜੋ ਗੈਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਗੋਡ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DC ਸਾਹਿਬ, SSP ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਾਈ ਡੇ ਉਹ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, 19 'ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਗਭਗ 80% ਘੱਟ ਗਏ ਕੰਪੇਨ ਦੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨਾਲ 2022 ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਮਲੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦੇਣਾ, ਕੂਲਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦੇਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਰਜੀਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਗਏ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੋਲਫ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ, ਗੋਲਫਰ ਨੇ, ਸੋ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਨਯ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।